कहानी पावां कहान दी इस लड़ी च अज दी कहानी पेश है 50 रुपये। लिखियार ने कुलवंत सिंह विरक। अज जदों बखा सिंह लौडे वेले घर आके मंजी ते बैठा तो उहदी वहुटी भी आके उहदे नेड़े खलो गई। पिंड विच सारे उसनूं सिख माक के सददे सन। ये उसकी जात सी। जदों उसने कोई खास गल करनी हुंदी तां वो इस तरह बखा सिंह दे नेड़े आके खलो जांदी। कोई जनानी कदी अपने घर वाले दे नाल मंजी ते नहीं बहिंदी सी। कोई पेके आई भैन भूआ जां वड्डी भरजाई जां मां मर्दां नाल घर विच सावी मंजी ते जां उस मंजी ते बह सकदियां सन, पर वहुटी जां तां कोल खलो के गल करदी जां थोड़ा जिहा परां मूहड़े ते बैठ के। नेड़े आके खलोण दी लोड़ भी कदी कदी पैंदी सी। आम तौर ते बखा सिंह मंजी ते बैठा गल्लां करी जांदा ते सेखम चौंके विच काम करदी जवाब देई जांदी। लैणी शेख महलियां दी धी दे सहुरे गया होया सी मझी अपड़ाण। सेखम ने गल छुई। आउंदा होया दुगेचां तों भी हुंदा आया है। प्रीता ने सुनेहा घल्लिया भी बापू होरां नूं आखी मैनूं आके लै जाण, मैं बड़ी हुसड़ी होई हां। इन्ना आके ही सेखम ने गल मुका दित्ती। दुगेची उन्हां दी धी प्रीतो दे सहुरे सी। वो जानती सी कि धी दे अपने मूँहों निकलिया सुनेहा बखा सिंह साहमे सेखम दी वकालत नालों बहुती काट करता है। कदों अज मुड़िया लैणी? बखा सिंह अपनी धी दे सुनेहे नूं बहुता पुराना नहीं होण देना चाहुंदा सी। आहो अज ही आया है, आंदा सी काका असलों राजी बाजी है। सेखम ने याद कराया कि प्रीतो का मुंडा 2 महीनों का हो गया सी ते इस सन कुड़ियां दा पेके आउणा बनदा सी। चंगा, बखा सिंह ने सिर हिलाया। इस दे अर्थ ये सन कि सारी गल उसकी पकड़ विच है ते इस बारे सेखम नूं होर कुछ कहण दी लोड़ नहीं। जे कुड़ी हुसड़ी हुई है तां ओह उस नूं जाके लै आवेगा। नाल ले जाण लई कपड़े भी राह विच शहरों लई जावेगा। इस सारे काम ते कोई 50 रुपये खर्च आउणगे। इन्ने रुपये का इंतजाम हो सकता सी। बखा सिंह अपने वसीलियां नूं अपने बोझे विच जां घर संदूक विच पै पैसिਆਂ तो बहुत वध समझदा सी। इन्हां दी असल हद उस दी उधार लै सकण दी शक्ति सी। इस नूं ਉਹ किधरों फड़ना आखदा सी। कर्ज चुकण दे कौड़े काम लई उसने किड्डा मिठा ना रखिया होया सी, जिवें उधार दा रुपया कोई तितर जां बटेरा होवे जिस नूं ਉਹ किधरों फड़ लैंदा सी। ते घर विच हुण ये गल पक्की सी कि कुछ दिनां तक प्रीतो आवेगी। प्रीतो उसदा निक्का भरा खुश सी, क्योंकि जदों भैन आउंदी उस नूं घुट के हिक नाल लाउंदी जिस तरह होर कोई नहीं लाउंदा सी। नहीं, माँ ते वांढियों आके उस तरह नहीं लाउंदी सी। वो तो कदी किधरे गई ही नहीं सी। भैन सोहणे सोहणे कपड़े पा के विहड़े विच बैठदी, इस करके भी उस नूं बहुत चंगी लगदी सी। माँ ते उस तरह के कपड़े पा ही नहीं सकती सी। भैन की आवाज़ बड़ी हौली ते मिठी सी, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੋਈ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਆਹੋ। ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਕੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਚਿਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, कोई गल्लां करन, कोई उच्चा सिर करवाण। सारियां आके उसके पैरां नूं दुपट्टा ला के मत्था टेकदियां।
ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਸ਼ੀਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਟੇਰਨ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਚਾਚੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੀ, ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੱਭ ਕੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੱਗਾ ਸਿਉਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮੇਚਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਥੀ ਬਿਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘੜਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਆਈ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨਿਰਾ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲੇ ਪੜਛੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਸਿਆਲ ਲਈ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ ਪਰਵਾ ਕੇ ਨਗੰਧ ਦਿੰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਢਾਰੀ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ 'ਤੇ ਕੌਣ ਢਾਰੀ ਛੱਤ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਘਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਖਾ ਸਿੰਘ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਝੌਂਕੇ 'ਚ ਪੀੜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਬਿਠਾਈ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੋਹਣੀ ਫੜਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਡੰਗਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪੀੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪੈਰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਧੋਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਮੈਲੇ ਧੂੜ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੋ ਉਸ ਦੀ ਪੁਆਂਦੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਰੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਦੀ, ਉਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਤੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਟੁਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਕਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਆਂਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਰੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਚਾਰ ਟਾਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੱਟ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਟੋਣਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵਿਹਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਟਕ ਪਿਆ। ਬੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਿਛਲੀ ਹਾੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਬਕਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ
ਕਦੀ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਸ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈ ਗੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਫੀਰੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਟੇ ਝੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈ ਸਨ। ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਛਾਂਗੇ ਮੁੱਛੇ ਬੋਚੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਘਰੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਠਪੁਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੰਬ ਤੇ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਛੰਬ 40-50 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ 200 ਮੀਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਖਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਬਸ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕੋ 50 ਦੇ ਏੜ ਗੇੜ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ, ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਛੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੋਈ ਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਦੌਰਾ ਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। 50 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ।